జై శ్రీమన్నారాయణ. సుందరకాండ 56వ సర్గలో 11వ శ్లోకం నుంచి 20వ శ్లోకం వరకు, 56th సర్గ 11th శ్లోక టు 20th శ్లోక. హనుమ ఆఫ్టర్ he put fire to the entire Lanka, he also got scared that probably Sitama also got burnt in that fire. But finally he heard from few people, he got some good omens, and he realized that nothing happened to Sitama. So before he moves from Lanka, he goes back from Lanka, he wanted to get again Sita Darshanam one more time. He went to Sitama, he did Namaskaram, and he assured that Sitama, I will definitely make sure that Ramachandra Swami comes here and removes all your problems and takes you to his Lanka, to his kingdom Ayodhya. Like that, Hanuma gave assurance to Sitama, and from there he flew to other mountain called Arishta, that mountain's name. And he is in a very much excitement to go back and again get Ramachandra Swami's darshanam. It has been a while that he did not get to see Rama, so he is in very much eager and he is very much longing to see Sri Ramachandra Swami. In that eagerness, in that kind of excitement, he went to the mountain called Arishta. Now the next 10 slokas gives a beautiful description of that mountain Arishta. That mountain is having so many oshadhis, all medicinary plants over there, and there are so many small lakes and waterfalls. The sounds are giving such a wonderful sound, wonderful noise, like it is Samaganam, Vedaganam. As and how people chants Veda, what kind of sound it comes out, so also the same sound is coming out from all the lakes and waterfalls from that mountain. And there are so many big trees and dense trees. There are so many small animals. They are nicely making their own sounds and noises. There are so many big serpents on that mountain. With those serpent busal nevantam, what the sound that comes out? Hissing. Those sounds also coming, and Hanuma is able to hear all those sounds on that mountain. Then it is almost like plants, big plants are arranged in a very nice proper way. With all those things, this Arishta, the mountain is glowing like anything. And there are some places, some of the animals are together sitting in different places, and there are so many rivers also flowing. There are so many stones put together and looking very beautiful. And there are so many dens, like where Maharshis, Yaksha, Gandharva, Kinnara, those who can sit and do their tapasya. That kind of Arishta mountain Hanuma is enjoying, and Hanuma is standing over there. And there are so many lions, their dens. There are so many tigers, their dens. There are so many bears, so many other animals with their own dens and small huts. Like that, the Arishta mountain is glowing. On that mountain Hanuma is standing, and he is in very much eager and longing to fly from there to see Sri Ramachandra Swami. The Hanuma సీతమ్మ నుంచి అనుమతి తీసుకొని, అమ్మా సీతమ్మ, నేను రామచంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి శ్రీరామచంద్రుడే సాక్షాత్తుగా
కోతుల వానర సైన్యంతో వచ్చి నిన్ను కాపాడుకునేటట్టుగా చేస్తానమ్మా అని సీతమ్మకి నమస్కారం చేసి అక్కడి నుంచి అరిష్టం అనేటటువంటి పర్వతం మీదకి వెళ్ళాడు మన హనుమ. అక్కడి నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు నా రాముణ్ణి చూస్తానా అనేటటువంటి ఒక త్వరలో, ఒక మంచి ఆనందములో ఆ హనుమ అరిష్టం అనేటటువంటి పర్వతం మీద ఉన్నాడు. ఆ పర్వతం అద్భుతమైనటువంటి కాంతులతో ఉంది, రకరకాలైనటువంటి ధాతువులతో ఉంది, రకరకాలైనటువంటి ప్రవహించే సెలయేళ్లతో ఉంది, రకరకాలైనటువంటి చిన్న చిన్న యానిమల్స్ని ఏమంటాం, జంతువులతోని వాటి శబ్దములతోని అద్భుతమైనటువంటి అరిష్టం అనేటటువంటి పర్వతమంతా కూడా వెలుగొందుతుంది. అంతేకాకుండా పెద్ద పెద్ద పాములన్నీ కూడా బుసలు కొడుతూ ఉంటే ఆ బుసలు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. అక్కడ ఉండేటటువంటి అనేకమైనటువంటి సెలయేళ్ళు, రకరకాలైనటువంటి నదులు కూడా ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి. అనేకమైనటువంటి గుహలున్నాయి. ఆ గుహలతో కూడినటువంటి రకరకాల మృగములతో కూడుకున్నటువంటి ధాతువులతో కూడుకున్నటువంటి అలంకృతమైనటువంటి అరిష్టమనేటటువంటి పర్వతం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. కొన్ని చోట్ల శిలలన్నీ కూడా ఒక చోట ఉండటం వల్ల, కొన్ని చోట్ల అనేకమైనటువంటి ప్రవాహాలన్నీ ఒక చోట ఉండటం వల్ల, కొన్ని చోట్ల రకరకాలైనటువంటి గుహల్లాంటివి ఉండటం చేత మహర్షులు, యక్షులు, గంధర్వులు, కిన్నరులు, ఉరగులు అందరూ కూడా తపస్సు చేసుకునేటటువంటి ఆవాసమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గుహలు ఉండటం చేత పులులు వాటి గుహలు, సింహాలు వాటి గుహలు, దుంపలు వాటి గుహలు అట్లాంటివన్నీ ఉండటం చేత ఆ అరిష్టం అనేటటువంటి పర్వతం చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. అటువంటి పర్వతం మీద ఉన్నటువంటి హనుమ రాముణ్ణి దర్శించాలి అనేటటువంటి తొందరలో, హర్షముతో, ప్రేమతోని ఒక్కసారి ఆ అరిష్టం అనేటటువంటి పర్వతాన్ని అధిరోహించి ఉన్నాడు. విత్ ద సీన్ రన్ ఇన్ అవర్ మైండ్, with picturizing that Hanuma is standing over there on that Arishta mountain in the eagerness of fly back to Sri Ramachandra Swami. అక్కడ అరిష్టం అనేటటువంటి పర్వతం మీద ఉన్నటువంటి హనుమని ధ్యానం చేస్తూ విత్ మెడిటేటింగ్ అపాన్ హనుమ. లెట్ us chant these శ్లోకాస్. ఈ శ్లోకాలను చదువుకుందాం. బోధ్యమానం ఇవ ప్రీత్యా దివాకరకరైః శుభైః ఉన్మిషంతం ఇవోద్ధూతైః లోచనైః ఇవ ధాతుభిః తోయౌఘ నిస్వనైః మంద్రైః ప్రాధీతమివ పర్వతం ప్రగీతమివ విస్పష్టైః నానాప్రస్రవణ స్వనైః దేవదారుభిః అత్యుచ్చైః ఊర్ధ్వబాహుం ఇవ స్థితం ప్రపాత జలనిర్ఘోషైః ప్రాకృష్టం ఇవ సర్వతః వేపమానం ఇవ శ్యామైః కంపమానైః శరద్ఘనైః వేణుభిః మారుతోద్ధూతైః కూజంతం ఇవ కీచకైః నిశ్వసంతం ఇవామర్షాత్ ఘోరైః ఆసీ విషోత్తమైః నీహారకృత గంభీరైః ధ్యాయంతం ఇవ గహ్వరైః మే
మేఘపాద నిభైః పాదైః ప్రక్రాంతమివ సర్వతః జృంభమాణం ఇవాకాశే శిఖరైః అభ్రమాలిభిః కూటైశ్చ బహుధా కీర్ణైః శోభితం బహుకందరైః సాలతాల అశ్వకర్ణైశ్చ వంశైశ్చ బహుభిః వృతం లతావితానైః వితతైః పుష్పవద్భిః అలంకృతం నానామృగ గణాకీర్ణం ధాతునిష్యంద భూషితం బహు ప్రస్రవణోపేతం శిలాసంచయ సంకటం మహర్షి యక్షగంధర్వ కిన్నరోరగ సేవితం లతా పాదప సంఘాతం సింహాధ్యుషిత కందరం వ్యాఘ్రసంఘ సమాకీర్ణం స్వాదుమూల ఫలద్రుమం. ఓం శ్రీ రఘునందన పరబ్రహ్మణే నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.